Welcome all dear 10th standard students. Uh, let's move to our course book, English course book. See, in the month of June, we have learned the first topic of our course book, and that is Teenagers Prayer. Then in the last week, after the bridge course, we have learned 1.3, that is Basket Full of Moonlight. But today we are going to learn page number 7. Open the page number 7 of your course book. And there is an interesting story, an interesting passage. Its name is An Encounter of a Special Kind. This is a story. This is a past event described by the writer. Who is the writer? Tapan Mukherjee. Means this lesson is written by Tapan Mukherjee. And let's see the warm-up activity. And title of our passage is An Encounter of a Special Kind. Let's see the warm-up activity, chit-chat activity. Just observe this picture. What is there in the picture? Correct. A small girl. And what is she doing? A small girl is carrying a puppy in her basket. What do you see in the picture? Next, second question. What do you think the girl is trying to do? The girl is trying to save the puppy. You can see she is surrounded by the water, floody river. And she is trying to save herself from the water. At the same time, she is trying to save the puppy. Why is she doing so? Because we can see that the girl is flood stricken, म्हणजे ती मुलगी पूरग्रस्त आहे, and she might be having heavy rain, and her house might be having surrounded or affected by this floody river. That's why she is trying to save herself. At the same time, she is trying to save her pet puppy. If you were in the place of that girl, what would you do? Of course, you will also save that puppy. You will not only save yourself. Everyone will not only save oneself, but their pets too, his or her pet too. Do you think that she will become successful in her mission? Of course, yes. म्हणजे ती आज सक्सेसफुल होईल का, यशस्वी होईल का? येस, ती पण वाचेल आणि ती पेटला सुद्धा वाचेल. पेट मीन्स तिचा पाळीव प्राणी. पप्पी म्हणजे कुत्र्याचं पिल्लू. See the next warm-up activity. Match the appropriate headings with the images. See, this man is having a very happy face with all these time pass things are there all around him. And see our luxurious bungalows. Here it is. Beautiful bungalow surrounded by the trees. My favorite pastime. See, a picture matches with 2. What a commotion. Here you can see this man is reading, but he is having disturbances of the loud volume coming from the window. And means 3 third pair matches with D, and the fourth engrossed in my book. Engrossed means मी एखाद्या पुस्तक वाचनामध्ये गढून गेलो, मग्न होऊन गेलो. ओके, engrossed. See the writer Tapan Mukherjee, and he belongs to the West Bengal. Means the story, the incident, the event has happened in West Bengal because the writer belongs to this part of India, this region of India, which is very close to the East India, or it is the neighbor of Jharkhand and Bihar. West Bengal is the neighboring region of Jharkhand and Bihar. An encounter of a special kind. Let's see, these are the margin questions here, or vocabulary, which is very important for you. So you have to write down this vocabulary in your
English notebook. At the same time, you have to write the answers of these questions too in the notebook, and answers you will find here in the lesson. So let's learn the lesson. बघूया लेसन शिकूया आपण an encounter of a special kind. Have you guessed what might be the passage about? आतापर्यंत तुम्ही गेस केलं असेल. Right, exactly. The passage might be about a story related to a particular animal. Might be about animal. The story might be about animal. Animals and human beings have close relations from generations to generations. So many people keep pets at their home, and as they love their children, they love their pets or pet animals. And you know, the dog is proving very helpful for the police department to find out the criminals. Okay, so let's see which animal is there in the story. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. So you see in the very first sentence of the paragraph, लेखकाचे वडील काय करतात आणि ते कुठे राहतात. His father. What is his father? His father was a medical professional working for a private company. Where? In Raniganj. In Raniganj. And where is the Raniganj? The Raniganj city is in West Bengal. वेस्ट बेंगॉलमध्ये राणीगंज आहे, जिथे त्यांचे वडील काम करायचे व्यावसायिक वैद्यकीय अधिकारी म्हणून. ओके. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. आता काही लोकांना ठराविक डिपार्टमेंटचे एक विशिष्ट एरियात राहण्यासाठी दिलेली असते जागा, एक विशिष्ट कॉलनी असते त्यांची. तशी त्यांची कॉलनी होती, ज्या कॉलनीमध्ये बंगलोज होते. ओके. अँड अवर हाऊस वॉज इन द कॉर्नर ऑफ द कॅम्पस. आणि सगळ्यात शेवटचं घर यांचं म्हणजे बंगला, लास्टचा शेवटचा. The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. आणि सभोवताली ग्रीनरी, झाडं आणि वॉल कंपाऊंड आणि गार्डन शेजारी लागूनच वॉल कंपाऊंड होतं त्यांच्या कॉलनीचं. The officers club was adjacent म्हणजे लागूनच, to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. See, so many adjectives are there in this sentence. म्हणजे घर हे जे आहे, परिसर वर्णन कसं परिसराचं सुंदर केलेलं आहे की द कंपाऊंड वॉज लक्झरियस विथ ग्रीन ग्रास, colorful flowers and a host of tall majestic trees. See the beautiful language used by the writer. The seasonal vegetables in the kitchen garden of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. जिकडे खूप वेली आहेत, पानं, फुलं, झाडी आहे घनदाट, तिथे पक्ष्यांचा अधिवासही जास्त असतो. मीन्स बर्ड हॅबिटॅट अँड ॲनिमल्स टू डू विजिट देअर एव्हरी नाव अँड देन. आणि फुलपाखरं असतात भरपूर रंगीबेरंगी. आणि अशा सुंदर वातावरणामध्ये वेगवेगळ्या स्पेसीज ऑफ बर्ड्स म्हणजे वेगवेगळ्या जातीचे पक्षी तिथे येतात, झाडांवरती राहतात आणि चिवचिवाट करतात. A group of langurs had even made their den in an astava tree nearby. Astava tree means this is the Sanskrit name of people tree. पिंपळाच्या वृक्षाचं हे संस्कृत नाव आहे. And let's see in the next slide how was the writers this is astava tree means people tree. पिंपळाचं झाड तुम्हाला माहितीच आहे. इन हिंदू religion or in Hindu mythology it is a sacred kind of tree. And in the next slide we will see the writer's bungalow surrounded with this beautiful green, luxurious, tall, magnificent trees. Okay.
So you can imagine. Let's move to the previous slide. And here vegetables too they have in their garden. In their garden means जे घराच्या जवळच बाग असते त्याला परस बाग आपण म्हणतो आपल्या मातृभाषेत. तिथे वेगवेगळ्या भाजीपाल्याचे सुद्धा तिथे छंद आहे किंवा त्यांनी लावलेले आहेत. आणि ते स्क्विरल्स म्हणजे खारुताई पण तिथे भरपूर येतात. लंगूर्स, डेन म्हणजे लंगूरचं जे राहण्याचं ठिकाण, झाडांच्या फांद्यांमध्ये छान असं गुहेसारखं केलेलं असतं माकडांनी राहण्यासाठी. तर लंगूर हा माकडांचाच प्रकार. लंगूर हॅड इवन मेड देअर डेन इन अन अस्तवा ट्री नियर बाय, म्हणजे त्या पिंपळाच्या झाडात त्यांनी राहण्याची सुद्धा व्यवस्था केलेली असते, केलेली होती. दे हॅड ऑल बिकम अ पार्ट अँड पार्सल. पार्ट अँड पार्सल ही प्रिपोजिशनल फ्रेज आहे मित्रांनो. अविभाज्य घटक, अविभाज्य असं अंग मीन्स इनएव्हिटेबल पार्ट, म्हणजे जे असा भाग की जो टाळताच येऊ शकत नाही असा. मी दे हॅड ऑल बिकम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ अवर एक्झिस्टन्स अँड डेली लाईफ. म्हणजे काय, तिथे माणसं राहत होते पण त्या माणसांच्या राहण्याचा अविभाज्य भाग बनले होते हे प्राणी, पक्षी, फुलपाखरं किंवा हा सगळा निसर्ग. सो हिअर यू विल फाइंड आन्सर. व्हॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ द रायटर्स फादर, अँड सेकंड डिस्क्राइब द कॅम्पस वेअर द रायटर्स फॅमिली लिव्ड. ह्याची उत्तर आपल्याला पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये दिलेली आहे. लेट्स मूव्ह टू द सेकंड पॅरेग्राफ. The small incident on the Saturday afternoon left a profound impact. Profound impact means permanent impact. म्हणजे असं काहीतरी घडलं एका दुपारी की ज्याचा परिणाम लेखकाच्या आयुष्यभर लेखकावर झाला किंवा लेखक ती घटना विसरूच शकला नाही. ती घटना आता लेखक लिहितोय किंवा सांगतोय. बघा मित्रांनो, ही स्टोरी आहे म्हणून ती पहिल्या ओळीपासून तर शेवटच्या ओळीपर्यंत भूतकाळ वापरलेला आहे. वॉज तुम्ही बघता आहात की हाऊस्ड, वेअर हाऊस्ड किंवा द प्रोफेसर्स क्लब वॉज किंवा कंपाऊंड वॉज, म्हणजे पूर्ण स्टोरी ही भूतकाळात लिहिलेली आहे. अ स्मॉल इन्सिडेंट कधी घडला? स्मॉल इन्सिडेंट ऑन अ सॅटर्डे आफ्टरनून. आणि अँड अनफोल्ड, फोल्ड म्हणजे घडी घालणे किंवा झाकणे, आणि अनफोल्ड म्हणजे एखादी गोष्ट झाकलेली उघड करणे किंवा घडी घातलेली असेल तर ती घडी उलगडणे म्हणजे अनफोल्ड. ओके. अनफोल्डेड बिफोर माय आईज अ होल न्यू डायमेन्शन. अ होल न्यू डायमेन्शन मीन्स न्यू फॅक्टर, म्हणजे नवीन नवीन गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर ओपन होत गेल्यात. टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, म्हणजे काय आहे, जसं परमेश्वराने माणसांना घडवलं तसंच परमेश्वराने प्राण्यांनाही घडवलेलं आहे. बोथ आर हॅव्हिंग द सेम फिलिंग्स अँड इमोशन्स, ओनली वी can express our emotions and feelings, animals not. So the last paragraph of this lesson is the most beautiful paragraph I have liked. Let's see, let's move to the last, slowly and silently. Wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. Festive season, puja season was there, puja festival was there. You know, in Durga Puja they are having long vacations. जेव्हा वेस्ट बेंगॉल म्हणजे दुर्गा पूजा असते ना तेव्हा खूप सुट्ट्या असतात, म्हणजे लॉंग वेकेशन, मोठी सुट्टी असते. मग ह्या मोठ्या सुट्टीमध्ये वाचनासाठी मुलं खूप काहीतरी गोष्टींची पुस्तकं जमवाजमव करून ठेवतात. लेखकाने पण केली होती सुट्टीत वाचनासाठी पुस्तकं गोळा, आणि मग तो एका दुपारी असाच पुस्तकांमध्ये गोष्टी वाचण्यामध्ये रंगून गेला, मग्न घडून गेला. ओके. सो एनग्रॉस्ड म्हणजे ऑक्युपाइड इन, मग्न होऊन गेला. अनफोल्डेड मीन्स रिव्हील्ड, अँड न्यू डायमेन्शन मीन्स न्यू फॅक्टर. अँड लेट्स सी द नेक्स्ट slide, next paragraph. After a hearty lunch means heavy lunch. म्हणजे काय, सुट्टे आहेत किंवा आपण सणवार आहे किंवा आपल्या घरामध्ये गणपती आहे तर आपण छान छान खायला बनवतो पदार्थ, आणि
भरपूर चांगलं जेवण असतं, चविष्ट मिष्टान्न, तर आपण भरपूर 2-4 घास जास्त खातो आणि मग आपल्याला सुस्ती चढते आणि मग दुपारी सुट्टीच असते तर आपण छानपैकी दुपारची डुलकी पण घेत असतो त्याप्रमाणे. ओके. आफ्टर हार्टी लंच माय पेरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर ले डाऊन. म्हणजे माझे पेरेंट्स जेवण झाल्यावर आणि माझी यंगर सिस्टर लहान बहीण जेवण झाल्यावरती छानपैकी काय घेतलं त्यांनी, अँड आफ्टरनून नॅप. नॅप म्हणजे डुलकी. अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक. आणि सगळेच काही दुपारी झोपत नाहीत, म्हणजे झोपत नाहीत ते काहीतरी वाचन करतात, न्यूजपेपर वाचतात, मॅगझिन्स वाचतात, तो स्टोरी बुक वाचतोय. द क्वाइट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप फॉर रीडिंग अँड ॲडव्हेंचर स्टोरी. दुपार आहे ना, अगदी शांतता, निरव. ओके. आणि मग तो वाचतोय ॲडव्हेंचर स्टोरी. स्टोरीत पण प्रकार असतात की नाही, हिस्टोरिकल स्टोरी असू शकते, फिल्मी स्टोरी असू शकते, ॲडव्हेंचरस स्टोरी असू शकते, सस्पेन्स स्टोरी असू शकते. ओके. तशा रीतीने फेरी टेल असू शकते, फेरी स्टोरी. द सायलेन्स वॉज ऑकेशनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग. स्नोरिंग म्हणजे काय की गाढ झोप लागल्यावर कोणाला खूप गोरायची सवय असते, नाकातनं जोरात श्वास घेणं आणि तो फुर्र बाहेर सोडणं, फुर्र आत घेणं, अशा रीतीने. तर त्या शांततेचा भंग होत होता त्याच्या पेरेंट्सच्या घोरण्यामुळे. द इंटरमिटेंट चर्पिंग. इंटरमिटेंट मीन फ्रिक्वेंट. फ्रिक्वेंट म्हणजे पक्ष्यांचं अधूनमधून किलबिलाट ऐकायला येत होता. चर्पिंग म्हणजे चिवचिवाट. ऑफ हाऊस स्पॅरोज द हार्श कॉईंग ऑफ अ क्रो. बघा, चिमण्यांचं म्हणजे स्पॅरोजचं ओरडणं त्याला चर्पिंग म्हणतात आणि कावळ्याचं ओरडणं त्याला खॉविंग म्हणतात. क्रोचं खॉविंग आणि स्पॅरोजचं चर्पिंग. तर हे आवाज त्याला ऐकायला येत आहेत. द श्रील कॉल ऑफ अ काईट फ्लाइंग हाय अबोव द ग्राउंड. आणि एखादा पतंग उडत असतो उंच, त्याचं पण किरकिरणं, म्हणजे ते कसं श्रील म्हणजे ते कर्कश आहे तो आवाज. म्हणजे बघा, प्रत्येक पक्षाचा किंवा प्रत्येक प्राण्याच्या ओरडण्याला, आवाज काढण्याला इंग्लिशमध्ये वेगवेगळा शब्द आहे मित्रांनो. माहिती करून घ्या तुम्ही ते सगळे आणि आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा. मिनिट्स टिक्ड बाय. काही वेळेला इतकी शांतता असते ना, घड्याळाची टिक 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 ही सुद्धा ऐकायला येते. आय बिकेम डीपली एक्झॉर्ब्ड इन माय बुक. आणि अशा शांततेमध्ये तो त्याच्या गोष्टीमध्ये गढून गेला, पूर्ण विसरला मी कोण आहे, मी कुठे आहे, मी काय करतोय वगैरे. सडनली अभ्यासाचं पुस्तक वाचताना असं घडून गेलं पाहिजे, म्हणजे आपण परीक्षेत प्रत्येक फर्स्ट येतो. सडनली आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्युरियसली. बघा, ॲडव्हर्ब म्हणजे कुत्रे भुंकतायत, पण कसे भुंकतायत, रागात, चिडून. ओके. फ्युरियसली. इन द डिस्टन्स आय चोज टू इग्नोर द कमोशन, थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माइट हॅव कॉर्नर्ड अ हॅपलेस पीक. म्हणजे एखाद्या कॉलनीच्या कॉर्नरवरती एखाद्या डुकराचं पिल्लू असेल, त्याच्या मागे कुत्री भुंकत असावी असं मी गेस केलं. कमोशन आणि त्या गोंधळाकडे मी दुर्लक्ष केलं. कमोशन मीन नॉईज. ओके. अँड कन्फ्युजन. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. Cacophony means loud and harsh noise. म्हणजे आवाज तो त्रासदायक होता कुत्र्यांचा, पण तो वाढतच गेला. आणि अशा रीतीने ते जे भुंकणारे कुत्रे ॲग्रेसिव्ह होत गेले, म्हणजे आक्रमक होत गेले, मोठ्याने जास्त. कावळे पण ओरडायला लागले, कुत्री पण भुंकायला लागले. मग लेखकाला शंका आली की समथिंग, काहीतरी असावं. ओके. आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर. आणि तो सगळा गोंधळ जो होता, तो आवाज त्याच्या जवळ येत चाललेला त्याला जाणवला. अँड सी व्हॉट माइट हॅव हॅपन्ड अँड विच ॲनिमल माइट बी देअर इन द स्टोरी. यू कॅन गेस फ्रॉम दिस पिक्चर. क्युरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. This is also prepositional phrase, got the better of. Got the better of means overpowered, defeated. म्हणजे त्याच्यातली जिज्ञासू वृत्ती एवढी वाढली की त्याच्या वाचनावरती मात करून त्याला भाग पडलं की चला काय घडतंय बघूयात तरी. ओके. सो दिस फ्रेज इज युज्ड. क्युरियोसिटी म्हणजे उत्सुकता,
got the better of me, leaving the book aside बाजूला, मी ते पुस्तक बाजूला ठेवलं. लिव्हिंग म्हणजे मी ते सोडलं पुस्तक हातातून. अँड आय रश टू द व्हरांडा टू सी व्हॉट वॉज गोइंग ऑन. आणि मी व्हरांडाकडे धावत गेलो. व्हॉट वॉज गोइंग ऑन, काय घडतंय बरं. लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट स्लाइड. And in the next slide, without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. And hurled भिरकावून लावले मी. काय, स्टिक, स्टाउट, एक चांगले, स्टाउट म्हणजे चांगली काठी, दणकट अशी स्टाउट. स्टिक म्हणजे काठी. हर्ल्ड कोणाकडे, अँड इन वन हँड म्हणजे एका हातात काठी, अँड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन आणि दगड मी फेकून मारला. ओके. ॲट द मराउंडिंग लंगूर. मराउंडिंग मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील ऑर अटॅक. एक लंगूर काहीतरी शोधतोय, काहीतरी अटॅक करण्याच्या प्रयत्नात आहे अशा लंगूरच्या दिशेने. लंगूर माकडांचा प्रकार आहे, मंकीचा प्रकार आहे. ओके. द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरिएटेड दॅट इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असल्ट. असल्ट म्हणजे अटॅक, अटॅक म्हणजे हल्ला. ओके. सो दॅटचा उपयोग आला बघा इथे. लंगूर वॉज सो इन्फ्युरिएटेड दॅट म्हणजे तो एवढा चिडला होता की लेखकाने दगड मारला तिकडे त्याचं लक्ष पण नाही. बट म्हणजे लेखकाने त्याच्यावर अटॅक केला तिकडे त्याचं लक्ष नाही. बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स. मग मी जास्त दगड फेकायला सुरुवात केली. द डॉग्स ऑन अदर पार्ट रेज देअर पिच ऑफ क्राय. पिच म्हणजे आवाजाची पट्टी. ओके. ती खालची असते, मग थोडी वरची, मग वरची. तर कुत्र्यांची आता अगदी हाय पिच म्हणजे अगदी वरच्या पट्टीमध्ये कुत्री भुंकायला लागली आहेत जोरजोरात. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. आणि सगळा कुत्र्यांचा ज्या भुंकण्यातल्या आवाजातला तो दबाव आणि लेखकाने एकीकडून मारलेले दगड ह्याच्यामुळे त्या लंगूरने त्याच्या जवळ पकडून ठेवलेलं असलेलं दुसऱ्या लंगूरचं एक पिल्लू ते त्याने सोडलं आणि तो पळून जायला लागला. ओके. ह्या दिस you can observe that big langur has caught the small langur in its arms. Okay. So the changed circumstances and the sudden unexpected attack. अटॅक कसा, अनएक्सपेक्टेड हे पास्ट पार्टिसिपल फंक्शनिंग ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह. म्हणजे हे अनएक्सपेक्टेड हे क्रियापदाचं V3 आहे. टू एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड, टू अनएक्सपेक्टेड. ओके. V3 पण सेम, V2 आणि V3 पण सेम, ईडी लागलेलं आणि ते ॲडजेक्टिव्हचं काम करतं इथे. अनएक्सपेक्टेड अटॅक, अनपेक्षित हल्ला. फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ. स्लोपिंग रूफ म्हणजे बंगल्याच्या एका छतावरती उतरत्या असं तर पकडून होतं, तिकडेच त्याने त्या पिल्लाला सोडलं. ओव्हर द व्हरांडा. द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड अपियर्ड टू बी डेड. आता ते लिस्टलेस म्हणजे काय, विदाउट एनी एनर्जी. ते असं निश्चित पडलं होतं की जणू काही मेलच आहे, ॲज अ डेड. म्हणजे लांबून कोणी पाहिलं तर वाटेल की मेलच आहे पिल्लू. ॲज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाऊन, द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक ऑफ डॉग्स ग्रीव मॅनिफोल्ड ॲट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल अँड मील. आणि जे कुत्रे होते ते कुत्रे त्या सोडून दिलेलं ते छोटं लंगूर त्या उतारावरनं छपरावरनं घरंगळत खाली यायला लागलं आणि कुत्रे आनंदित व्हायला लागले, जणू काही ते मेलंय म्हणून ते आनंदित झाले आणि मेजवानी त्यांना मिळते अशा रीतीने. हे पिल्लू तुम्ही बघू शकताय, छोटंसं किती क्यूट आहे लंगूरचं पिल्लू. अँड इन द प्रिव्हियस स्लाइड लेट्स सी इट स्टार्टेड स्लाइड डाऊन. स्लाइड डाऊन म्हणजे काय, मूव डाऊनवर्ड्स, घरंगळणे. अँड मॅनिफोल्ड मीन्स मोर अँड मोर. ॲट द प्रॉस्पेक्ट मीन्स फ्युचर बेनिफिट, म्हणजे मला जास्त फायदा आता होईल, ते पिल्लू मेलंय अशा अपेक्षेने ते कुत्री तिथे जमा झालेली होती. अँड ऑफ अ गुड किल अँड
मील. आता मित्रांनो, इथपर्यंत आपण आज लेसन बघितलेला आहे. आता तुम्हाला ह्या लेसनवरती मी होमवर्क देते. आता उरलेला लेसन आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आता आपण जो लर्न केला पॅसेज, ह्याच्यावरती व्हॉट इज द रायटर्स फादर, ह्याचा आन्सर आपल्याला सापडणार आहे. ते तुम्ही उत्तर लिहा शोधून. डिस्क्राईब द कॅम्पस ऑफ रायटर्स हाऊस और होम, तो पण आपण शिकलेलो आहोत. हाऊ मेनी मेंबर्स आर देअर इन रायटर्स फॅमिली, ते पण आपल्याला माहिती आहे. अँड व्हॉट डू यू डू इन युअर फ्री टाइम, तेही तुम्ही लिहायचं आहे. तो तुमचा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आहे. अँड राईट द इन्फिनिटिव्स इन द पॅसेज. ह्या आतापर्यंत शिकलेल्या पॅरेग्राफ्समध्ये इन्फिनिटिव्स आलेले आहेत ते लिहून काढा. त्याच्यामध्ये व्ही2ज आहेत सगळे, म्हणजे स्टोरीज पास्ट असल्यामुळे भरपूर तुम्हाला भूतकाळी क्रियापद सापडतील. ते लिहा उचलून लिस्ट करून. याच्यामध्ये ॲडजेक्टिव्ज आहेत ते लिहा लिस्ट करून. याच्यामध्ये ॲडवर्ब्स आहेत ते शोधून लिहा. जो सांगितलं तेवढंच करतो असं सांगकाम्या माणसाने नसावं, तर जास्तीचं काम केलं पाहिजे, जास्तीचा अभ्यास केला पाहिजे, जास्तीचं काहीतरी शोधक बुद्धीने, शोधक वृत्तीने तुम्ही हे जे पार्ट्स ऑफ स्पीच आहेत इंग्लिशमधले ते शोधा, उलगडा आणि लिहून काढा, ओळखा. आणि जेणेकरून आपला लँग्वेजचा जो अभ्यास आहे तो अजून चांगला होईल, पक्का होईल. म्हणून माणसाने असा सर्चिंग स्टडी नेहमी केला पाहिजे, संशोधक अभ्यास नेहमी केला पाहिजे. ओके, सो भेटूया पुढच्या व्हिडिओत.